केम छो मित्रों? बीजो एक प्रश्न जोई लईए। प्रश्न छे बे संख्याओनो सरवाळो 20 अने गुणाकार 40 थाय छे तो आ बे संख्याओना व्यस्तनो सरवाळो केटलो थाय? चार ऑप्शन आपेला छे। ए बराबर 1/6, बी बराबर 1/2, सी बराबर 1/4, डी बराबर 1। हवे प्रश्न आपेलो छे बे संख्याओनो सरवाळो 20 छे अने गुणाकार 40 छे। तो धारो के एक संख्या x होय अने बीजी संख्या y होय। बे संख्याओनो सरवाळो 20 छे तो x प्लस y बराबर केटला 20। हवे आपेलू छे अने गुणाकार 40 थाय छे तो x गुणिया y बराबर केटला थाय छे 40। तो आ बे संख्याओना व्यस्तनो सरवाळो केटलो थाय? व्यस्त एटले 1/x अने y नो व्यस्त एटले 1/y। आ बंनेवनुं शुं करवानुं छे? सरवाळो करवानो छे। बराबर केटला ए शोधवानुं छे। हवे आपणे अहींया लसा लईशुं। अहींया y साथे गुणाकार थशे, अहींया x साथे गुणाकार थशे। नीचे छेदमां y साथे गुणाकार करूं एटले अंशमां पण y साथे गुणाकार थशे। अहींया छेदमां x साथे गुणाकार कर्युं एटले अंशमां पण x साथे गुणाकार थशे। y अहींया x तो आवशे y प्लस x छेदमां x गुणिया y। x अने y नो आपणने सरवाळो आपेलो छे। x अने y नो सरवाळो केटलो छे 20 अने x अने y नो गुणाकार केटलो आपेलो छे 40। तो 20 दू 40। जवाब शुं आवशे? 1/2। बीजो एक प्रश्न जोई लईए। प्रश्न छे एक बे आंकडानी संख्यामां दशकनो अंक एकमना अंकथी 2 गणो छे। आ बंने अंकना क्रमनी अदला-बदली करता जे नवी संख्या मळे ते मूळ संख्या करता 27 जेटली ओછી छे तो मूळ संख्या कई हशे? हवे आपणने आपेलुं छे के कोई 2 आंकडानी संख्या छे, एनो एकमनो अंक दशकनो अंक जे छे ए एकमना अंकथी 2 गणो छे। हवे धारो के एकमनो अंक x होय तो दशकनो अंक केटलो थाय 2 गणो। x ना 2 गणा केटला थाय 2x। हवे धारो के आपणे हेने कोई संख्या लईए 55। 55 2 आंकडानी संख्या छे। एमां एकमनो अंक छे 5 अने दशकनो अंक पण छे 5। पण आ जे दशकनो अंक छे एनी जोड़े 10 गुणिया 5 तो 50 थशे वत्ता एकमनो अंक केटलो छे 5। तो दशकना अंक वडे केटलानो गुणाकार करवो पड़े? 10 नु एकमना अंक वडे एकमना अंक जे छे एने 1 वडे गुणाकार करवो पड़े। तो 10 गुणिया 5 50, 50 अने 5 केटला थाय 55। हवे मूळ संख्या बराबर थशे 10 काउंसमां 2x कारण के दशकनी संख्या कई छे 2x वत्ता एकमनो अंक कयो छे x। तो 10 दू 20x वत्ता x। मूळ संख्या केटली थशे 21x। हवे क्रम बदलता मळती नवी संख्या एटले के जे एकमनो अंक छे एने दशकना अंकनी जग्याए लखीशुं ने जे दशकनो अंक छे एने एकमना अंकनी जग्याए लखीशुं। तो आपणने मळशे 10 गुणिया x वत्ता एकमनो अंक कयो हशे 2x। एकमना अंकने दशकना अंकनी जग्याए लख्युं, दशकना अंकने एकमना अंकनी जग्याए लख्युं। 10x वत्ता 2x।
હવે પ્રશ્નમાં આપેલું છે કે બંને અંકના ક્રમની અદલાબદલી કરતાં જે નવી સંખ્યા મળે તે મૂળ સંખ્યા કરતાં 27 જેટલી ઓછી છે. એટલે કે અહીંયા 10 ને 2 12x મળશે. 21x અને 12x વચ્ચેનો તફાવત કેટલો હશે? 27. 21x માઇનસ 12x બરાબર કેટલા? 27. 21માંથી 12 જશે કેટલા આવશે? 9x બરાબર 27. તો x બરાબર 27 ભાગ્યા 9. x બરાબર કેટલા આવશે? 3. x બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા? 3. અને આ કયો અંક છે? એકમનો અંક છે. હવે દશકનો અંક આના કરતાં કેટલો છે? કેટલો ગણો? 2 ગણો છે. તો 6 દુ 2x બરાબર દશકનો અંક કેટલો આવશે? 6. તો આપણી કઈ સંખ્યા બનશે? 63. 63 આપણો જવાબ. હવે ચકાસી લઈએ. મૂળ સંખ્યા કેટલી છે? 63. એકમના અંકની અદલાબદલી કરી એટલે કે એકમનો અંક દશકના અંકની જગ્યાએ, દશકનો અંક એકમના અંકની જગ્યાએ. આ બંનેનો તફાવત 63માંથી 36ની બાદબાકી કરીશું તો આપણને મળશે 27. એટલે કે આપણો જવાબ સાચો છે. બીજો એક પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. પ્રશ્ન છે એક સંખ્યાના 1/4ના 1/3 બરાબર 15 હોય તો તે સંખ્યાના 40% બરાબર શું થાય? સૌથી પહેલાં તો આપણે એ સંખ્યા કઈ છે એ શોધીશું. ધારો કે એ સંખ્યા x. એ સંખ્યાના 1/4 અહીંયા ના લખેલું છે એટલે ગુણાકારની સાઈન. ના 1/3 બરાબર કેટલા થાય છે? 15. તો x બરાબર આ 4 છેદમાં છે, આ 3 છેદમાં છે. આ બંને બરાબરની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જશે તો ગુણાકારમાં થશે. 15 ગુણ્યા 4 ગુણ્યા 3. તો x બરાબર 15 ચોક 60, 60 ટાલી 180. એટલે મૂળ સંખ્યા આપણને મળી ગઈ કેટલી? 180. હવે તે સંખ્યાના 40% બરાબર શું થાય? તો 180ના 40% શોધવાના છે. તો 180 ગુણ્યા 40ના છેદમાં 100. મીંડું ગયું, મીંડું ગયું, મીંડું ગયું, મીંડું ગયું. 18 ચોક કેટલા આવશે? 72. એક પ્રશ્ન આપેલો છે 1 થી 200ની વચ્ચે કેટલી પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા મળે? હવે આપણે જાણીએ છીએ પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા એટલે કે એવી સંખ્યા કે એ બીજી સંખ્યાનો વર્ગ હોય. સૌથી પહેલાં 1નો વર્ગ કેટલો થાય? 1. હવે 2નો વર્ગ 4, 3નો વર્ગ 9, 4નો વર્ગ 16, 5નો વર્ગ 25. એવી રીતે 200 સુધીનો એવી સંખ્યાનો વર્ગ સુધી જશું તો છેવટે આવશે 14નો વર્ગ. કેટલો આવશે? 196. તેવી કેટલી સંખ્યા આપણને મળશે? 14 સંખ્યાઓ મળશે. પરંતુ પ્રશ્ન આપેલો છે 1 થી 200ની વચ્ચે કેટલી પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે? 1 થી 200ની વચ્ચે. તો 1 થી 14ની વચ્ચે ફક્ત કેટલી સંખ્યા આવશે? 13. 1ને ધ્યાનમાં લઈશું નહીં તો આપણો જવાબ શું આવશે? સી. હવે પ્રશ્ન આપેલો છે 292માં કઈ સંખ્યા ઉમેરવાથી તેને 17 વડે નિશેષ ભાગી શકાય? એટલે કે 292ને કેટલા વડે ભાગવાની છે? 17 વડે. સૌથી પહેલાં 17 એકા 17. 29માંથી 17 જશે તો વધશે 12. ઉપરથી બગડું નીચે આવશે. પાછું 17 સતા 119. કેટલા શેષ વધશે? 3. હવે પ્રશ્નમાં શું આપેલું છે? 292માં કઈ સંખ્યા ઉમેરવાથી શેષ 3 વધેલા છે? હજુ આમાં કેટલા ઉમેરવા પડે તો 17 સુધી પહોંચાય? એટલે કે
14 આપણે આમાં ઘટે છે, 14 આમાં ઉમેરીશું તો આપણને કેટલા એવી સંખ્યા મળી જશે જેને 217 વડે નિશેષ ભાગી શકાય. તો આપણો જવાબ શું આવશે? 14. બીજો એક પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. પ્રશ્ન આપેલો છે, મહેશભાઈના તબેલામાં અમુક પશુઓ અને પક્ષીઓ છે. તેમના માથા 32 અને પગ 100 છે. તો પક્ષીઓ અને પશુઓની સંખ્યા શોધો. 4 ઓપ્શન આપેલા છે, પશુઓની સંખ્યા અને પક્ષીઓની સંખ્યા. હવે ધારો કે પશુઓ કેટલા છે? x છે અને પક્ષીઓ કેટલા છે? y છે. હવે પ્રશ્નમાં આપેલું છે પશુ અને પક્ષીઓ તેમના માથા કેટલા છે? 32 છે. તો એક પશુનું માથું એક જ હોય અને એક પક્ષીનું માથું એક જ હોય, માટે x વત્તા y બરાબર કેટલા થાય? 32 આપેલા છે. હવે એક પશુના કેટલા પગ હોય? 4 પગ હોય. એક પક્ષીના કેટલા પગ હોય? 2 પગ હોય. તો 4x એટલે કે 4 પગવાળો એક પશુ અને 2y. પક્ષીના પગ કેટલા છે? 2. બંનેના પગોનો સરવાળો કેટલો છે? 100. તો આ એક સમીકરણ આપણને મળ્યું. ના બીજું સમીકરણ. હવે બીજા સમીકરણમાં બંને બાજુ 2 વડે ભાગાકાર કરતા, તો આને 2 વડે ભાગીશું તો આવશે 2x વત્તા y બરાબર 100ના અડધા કેટલા થશે? 50. 2 સમીકરણ આપણને મળ્યા. હવે સમીકરણ 2 માંથી સમીકરણ 1ની બાદબાકી કરતા, તો 2x માંથી x જાય તો કેટલા વધે? x. y માંથી y જાય તો કંઈ ના વધે. 50 માંથી 32 જાય તો કેટલા આવે? 18. પશુઓની સંખ્યા કેટલી હશે? 18. હવે પશુ અને પક્ષી બંનેની સંખ્યા કેટલી આપેલી છે? 32. પશુઓની સંખ્યા 18 લખીશું વત્તા y બરાબર 32. y બરાબર 32 માઇનસ 18. y બરાબર કેટલા આવશે? 14. હવે પશુઓની સંખ્યા કેટલી? 18 અને પક્ષીઓની સંખ્યા કેટલી હશે? 14. હવે આપેલ ઓપ્શન પરથી પણ આપણે આ દાખલો કરી શકીએ છીએ. આપણને આપેલું છે કે બંનેના માથા કેટલા છે? 32. તો અહીંયા આપણે ગણીશું 16 અને 12. તો 2 6 કેટલા આવશે? આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? 28. તો આ ઓપ્શન નહીં આવે. બીજો ઓપ્શન આપેલો છે 20 અને 32. તો આ ઓપ્શન પણ નહીં આવે. 18 અને 14 આનો સરવાળો કેટલો થશે? 32. 22 અને 10 આનો પણ સરવાળો કેટલો થશે? 32. પણ હવે શું આપેલું છે? પશુઓના કેટલા પગ હોય? બંનેના પગનો સરવાળો કેટલો છે? 100. તો અહીંયા આવશે 18 ચોક 72 અને 14 દી 28. 18 ચોક 72, 14 દુ 28. તો 72 અને 28 કેટલા થશે? 100. અહીંયા 22 ચોક અને 10 દુ 20. 88, 88 અને 20. તો અહીંયા શું થશે? 108. તો આપણો સાચો જવાબ કયો આવશે? આ.